لکھنؤ شہر ازاں، شہر تہذیب، شہر ثقافت، اور اس کی تمام تر ثقافتی بنیادوں میں جذبہ مودت اور محبت اہل بیت علیہ السلام موجزن ہے۔ پورے بر صغیر کیا بلکہ عالمی سطح پر عزائے مظلوم کربلا، عزاداری سرکار سید الشہداء کے جو روشن مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا سنگ بنیاد اس سرزمین لکھنؤ سے وابستہ ہے۔ لکھنؤ یعنی جس نے عزاداری کو 2 مہینہ 8 دن یعنی 68 دن کیا ہے۔ نوابین کے عہد میں 12 دن عزاداری کا سلسلہ رہتا تھا۔ آگے بڑھ کر یہ سلسلہ 40 دن امام کے جہلم تک قائم ہوا، جو فطری تھا، کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 40 دن زیر آسمان جو بھی کپڑا رکھا گیا وہ خون آلود ہو جاتا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول کے روز تک قائم کیا گیا۔ لکھنؤ امام باڑوں اور کربلاؤں کا شہر۔ یوں تو عزاداری پوری دنیا میں اپنے اپنے طور طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی شہر کو مرکز کہا گیا ہے تو وہ صرف شہر ازاں لکھنؤ کو کہا گیا ہے، اور لکھنؤ کی عزاداری کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک نے بھی اپنایا۔ لکھنؤ اپنی نفاست، نزاکت اور ادبی خدمات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نوابین اودھ کے بعد لکھنؤ کے مومنین نے بہت قربانیاں دے کر اس عزاداری کی حفاظت کی ہے۔ اس عزاداری کو نسل در نسل لکھنؤ کے مومنین نے بخوبی انجام دیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار یہاں کے انجمن ماتمی کا ہے، جو 2 ماہ 8 دن شب بھر ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جا کر نوحہ خوانی و سینہ زنی کر کے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی والدہ شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیش کرتی ہے۔ شب بھر عزاداری اور صبح اپنے ذریعہ معاش کی مشقت آسان بات نہیں ہے۔ انہی انجمن ماتمی کے اس عمل سے لکھنؤ کی عزاداری میں 4 چاند لگتے ہیں۔ لکھنؤ میں لگ بھگ 200 سے زیادہ انجمن ماتمی ہیں، جس میں نئی انجمنوں کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں 150 سے 200 برس پرانی انجمن بھی موجود ہیں اور مصروف اعضاء ہیں۔ انہی انجمنوں میں آج ہم بات کریں گے شہر کی معروف انجمن ناصر الازاں کی۔ میر تقی میر کے اس شعر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ساری دنیا نہیں بلکہ ہندوستان کو چھوڑیے، صرف اپنے لکھنؤ ہی کی نہ جانے کتنی عظیم المرتبت ہستیاں تاریخ کا جز بن گئیں، اور نہ صرف اپنی حیات میں شاعری کے فلک پر آفتاب و مہتاب بن کر روشن ہوئے، بلکہ ان کی روشنی سے اب تک دنیا منور ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر شہر لکھنؤ کے ایسے ہی شمس و قمر ہیں۔ دنیائے ادب کی ان شہرائے آفاق ہستیوں پر ہم لکھنؤ والے جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ شہر لکھنؤ کے تمام شہرا کی بات الگ
اگر صرف حسینی شاعروں کا نام ہی لیا جائے تو ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی. ان کے حالات اور واقعات اس کی تو ایک ضخیم کتاب ہی بن جائے گی. لکھنؤ کے غداری چینل کا مقصد صرف 20ویں صدی کے حسینی شاعروں کو جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کچھ کا نام سنا تو کچھ کو دیکھا اور کلام سنا، جیسے شور لکھنوی، فضل لکھنوی، سالک صاحب، ماہر صاحب، ہلال لکھنوی اور شہید لکھنوی وغیرہ کے درمیان انجمن ناصر الرضا کے بانی جناب اصغر لکھنوی مرحوم کے کلام اور ان کے حالات کا ذکر کرنا ہے. میں سید رفیق الحسن صاحب بیاض انجمن ناصر الرضا آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیے، انجمن ناصر الرضا میرے نانا نے ایک انجمن کھولی، انجمن مہدویہ، اور انجمن مہدویہ کے بانی رہے سید اصغر علی خان عرف چھوٹا نواب صاحب، جن کی رہائش کٹرا ابوتراب خان لکھنؤ میں، جہاں انجمن ناصر الرضا کی 6 اور 7 ربیع الاول کو شب بیداری ہوتی ہے. تو انجمن مہدویہ کی بنیاد ڈالی اور اس انجمن کو چلاتے رہے. 7 یا 8 سال اس انجمن کو چلایا، اور جب میرے نانا زیارتوں پہ جانے کے لیے، بالکل نوجوانی تھی ان کی، وہ زیارتوں پہ گئے تو لوٹ گئے تو کچھ اختلافات انجمن مہدویہ میں ہو گئے، تو اس کی وجہ سے پھر میرے نانا نے وہ انجمن بند کر دی، اور 2-3 سال تک اس کوئی انجمن انہوں نے نہیں چلائی. اس کے بعد پھر لوگوں نے، شہر کے سبط حسن صاحب قبلہ اور نہروی صاحب قبلہ اور نصیر الملک صاحب، انہی نے کہا کہ بھئی چھوٹے نواب صاحب، انجمنوں کے سلسلے میں دستے ہوا کرتے ہیں یہاں پہ، اور انجمنوں کے سلسلے میں آپ کی انجمن قدیمی انجمن ہے، تو آپ ایسا نہ کیجئے، کوئی آپ نہیں اگر وہ انجمن چلانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی انجمن اور کھولیے. تو میرے نانا نے پھر انجمن ناصر الرضا کی بنیاد ڈالی، اور 1901 میں انجمن ناصر الرضا کی شب بیداری بنیاد ڈالی. اس سے قبل پورے اتر پردیش میں کسی انجمن کی کوئی شب بیداری نہیں ہوتی تھی. تو 6 اور 7 ربیع الاول کو شب بیداری رکھی، جس میں 6 ربیع الاول کو مقامی انجمنیں رکھی. اور 7 ربیع الاول کو بیرونی انجمنیں رکھی.
ज़माने में ये 8वीं मंजर आम पे आई, उसी ज़माने में ये 8वीं मंजर आम पे आई। तो 6 और 7 मकामी अंजुमनें 6 तारीख को, 7 तारीख को बैरूनी अंजुमनें आती थी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जानसठ, बलिया, इलाहाबाद, बनारस, तोसीपुरा, उन्नाव, फैजाबाद, ये सारी अंजुमनें आती थी। मुरादाबाद, संभल, सिरसी, नवाब भाई आते थे संभल के, सिरसी की अंजुमन लेके आते थे, इलाहाबाद की अंजुमन आती थी। अल्लन भाई जो पाकिस्तान चले गए, मुजफ्फरनगर की जो अंजुमन थी, तो वो सब लोग आते थे। तो हमारे यहाँ कटरे में सारे मकान खाली करा दिए जाते थे, चूँकि वक्त नवाब अली जान खां के तमाम मकान और उस हाते में सारे मकान हमारे वक्फ नवाब अली जान खां के थे, तो उसी में सब लोगों को रुकाया जाता था। और हमारे यहाँ पढ़ने के बाद वहीं रुकती थी, और 7 रबीउल अव्वल को नासुल अज़ा में पढ़ने के बाद 8वीं में आलम उठाती थी और यहाँ से रुखसत हो जाया करती थी। तो उस ज़माने में नौहे पढ़े जाते थे, नौहे पढ़े जाते थे, और सदा कोई नहीं हुआ करती थी शुजा मियाँ। तो या हुसैन या हैदर इमाम हुसैन की सदाएं ये अंजुमन में स्टार्टिंग शुरुआत हुआ करती थी। तो सबसे पहली सदा जो किसी अंजुमन में रखी गई, या सैयदी अब्बास, वो नासुल अज़ा ने उसकी बुनियाद रखी कि या सैयदी अब्बास से मातम की शुरुआत की जाए, फर्श अज़ा पे अंजुमन की शुरुआत की जाए। तो या सैयदी अब्बास की सदा रखी गई। मरहूम सैयद असगर अली और छोटे नवाब को परवरदिगार आलम ने जो खुदादार शायरी का तोहफा दिया, उसे मरहूम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ख़ास तौर से इमाम मज़लूम और जनाब अब्बास से अक़ीदत और मोहब्बत में बिल्कुल सही इस्तेमाल करके दुनिया और उक़बा दोनों को संवार लिया। इसीलिए उन्होंने कभी अपने आप को शायर नहीं कहा। हाँ, हुसैनी शायर का तसव्वुर ज़हन में रहा, जैसा खुद उनके इस मक़ते से ज़ाहिर है। शायर मैं हुसैनी हूँ, तखल्लुस मेरा असग़र, शायर मैं हुसैनी हूँ, तखल्लुस मेरा असग़र, जब तक है अज़ा शह की मेरा नाम रहेगा। दूसरे बहुत दिनों तक नौहों का सिलसिला जारी रहा, अभी तारीख़वार नौहे भी बब्बा कहते रहे। और उसके बाद फिर सलाम की ईजाद भी असगर साहब ने की। इससे पहले कोई सलाम भी नहीं पढ़ता था। सलाम की ईजाद भी सैयद असगर अली खां, असगर लखनवी और छोटे नवाब साहब ने की। तो सलाम पढ़े जाते थे, मगर उस सलाम की नौयत कुछ और होती थी शुजा मियाँ। वो सलाम जो पढ़े जाते थे तो उसमें मान लीजिए 16 शेर हुए सलाम में, तो 8 शेर तो फ़ज़ाइल के होते थे और 8 शेर बैनिया होते थे। तो वो मुकम्मल सलाम इसको कहते हैं। आज की तारीख में वो तरीका बदल गया है। मक्ते से लेके मतले से लेके मक्ते तलक सारे फ़ज़ाइल के अशार होते हैं, एक भी मसाइब का शेर नहीं होता। सोचते हैं अगर मसाइब का शेर पढ़ेंगे तो एक फ़ज़ाइल का शेर हमारा चला जाएगा, तो इसलिए और बहुत अगर किसी ने कहा तो एक मुफ्ती शेर मसाइब का पढ़ दिया, ये कह के कि एक शेर मसाइब का सुन लीजिए। तो ये मगर ये मुकम्मल सलाम नहीं है। सलाम मुकम्मल वही है जिसमें आधे अशार फ़ज़ाइल के हों और आधे अशार मसाइब के हों, कि इंसान अहले बैत की मदह के बाद 2 आंसू भी उसके निकले सलाम में, जिसको मुकम्मल सलाम कहते हैं, जो तरीका अब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद फिर सलाम के बाद फिर अंजुमन नासुल अज़ा ने मुसद्दस की शुरुआत की, मुसद्दस पढ़ना शुरू किए। मुसद्दस भी कोई नहीं पढ़ता था। फिर शहीद साहब ने भी मुसद्दस कहना शुरू किए, शालिक साहब ने भी पढ़ना शुरू किए। नौहे मातम और अंजुमनों से ताल्लुक़ रखने वाला भला वो कौन है जो अंजुमन नासरुल अज़ा से और उनके बानी मरहूम सैयद असगर अली उर्फ छोटे नवाब से वाकिफ नहीं है। मरहूम सैयद असगर अली खुद ही कलाम कहते थे और खुद ही पढ़ते थे। काफ़ी वक्त तक खुद ही सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाला। मरहूम सैयद असगर अली ने लखनऊ में मातमदारी और अंजुमनदारी में कई जिद्दतें की। अब से 80-90 साल कबल शबेदारी के नाम से कोई भी वाकिफ न था। अंजुमनों की शबेदारी की बुनियाद रखी, जिसमें दिन रात अंजुमनों की नौहानी व मातमदारी का सिलसिला कायम रहता था। अच्छा कलाम और असरदार अंजुमनों को इनामात और साहिब बयाज को चांदी के मेडल से सरफराज किया जाने लगा। अंजुमनों के पहले और बाद में पढ़ने के अख्तलाफ के मुमकिनात से बचने के लिए एक मोरपंखी की इजाद की गई, जिसमें जिस नंबर पर अंजुमन होती थी उस अंजुमन का नंबर और नाम निकाला जाता था। बिलाशुबा लखनऊ की शबेदारी और बाद में होने वाली शबेदारी में ये एक नई इजाद थी।
اس شبیداری سے انجمن ناصر الازا کی بڑی شہرت ہوئی اور اس شبیداری کی گھر گھر بات ہوتی رہی۔ انجمن ناصر الازا کی شبیداری اپنے رنگ اور انداز میں آج بھی منفرد اور مقبول ہے۔ یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا۔ اس وقت کے جو شعراء ہوا کرتے تھے، کیا کہنا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ایسے ایسے شاعر، شہید صاحب، سالک صاحب، صاحب، فضل صاحب، ماہر صاحب، یہ سب شاعر تھے، یہ سب شہر ازا کی جان اور روح تھے، ہے نا۔ تو اسی دور میں اصغر صاحب نے ہمارے مسدس پڑھنا شروع کیا، پھر مخمس پڑھا۔ اب تو بہرحال سبھی مسدس و مخمس پڑھا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ وہ 8ویں کا منظر یہ ہوتا تھا کہ آگے کبھی ظفر المان آگے ہے تو کبھی ناصر الازا پیچھے ہے، کبھی ظفر المان پیچھے ہے تو ناصر الازا آگے۔ 8ویں میں آگے یہی حال چیلم میں ہوا کرتا تھا اور یہی حال بیت المال میں ہوا کرتا تھا کہ یہی 3 انجمنیں تھیں جو آگے پیچھے رہتی تھیں۔ اور اس کے بعد 8ویں میں جیسے ناصر الازا آگے ہوئی یا ظفر المان پیچھے، بعد میں عابدیہ کا عالم ہوتا تھا۔ یہی عالم چہلم کے دن تال کٹوری کربلا میں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر ان لوگوں میں آپس میں کچھ مسئلہ پھنس جاتا تھا تو عوام یہ کہتی ہوئی رکشوں سے بھاگتی تھی کہ چلو بھائی ناصر الازا سے، ظفر المان سے یا عابدیہ کاظمیہ سے پھنس گیا ہے مسئلہ، کلام سننے کو ملیں گے۔ تو اس وقت کلام کی لڑائی ہوتی تھی، سینہ زنی کی لڑائی ہوتی تھی، نہ کہ سیاست۔ انہیں نے 3 ڈوڑیں اٹھائیں گے تو وہ 5 ڈوڑیں اٹھائیں گے، انہیں نے 4 سلام پڑھے ہیں تو وہ 5 سلام پڑھیں گے۔ جب سن 74 کے سارے معاملات یہ طے ہو گیا کہ آج جلوس جو ہے وہ نکلیں گے، تو اس میں یہ ہوا کہ بڑی گیٹ پر مولانا کلبی حافظ صاحب اور مولانا کلبی شادی صاحب رہیں گے، اور منصور نگر تراہے پر مولانا طاہر بھائی صاحب، مولانا آغا روحی صاحب رہیں گے، اور بیچ میں ہم اور عالم صاحب ہوں گے۔ ہر جلوس کو پاس کروائیں گے۔ اس وقت 112 جلوس تھے، ماتمی جلوس 112 تھے۔ خیر وہ ساری باتیں ہم چھوڑتے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریشن کی خواہش تھی کہ 7:30 سے پہلے آپ لوگ ادھر پہنچ جائیے تراہے پر، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، مجھے چیزیں لے کے لگائیے۔ تو ہم نے اپنے قول کو پورا کیا اور 7 ساڑھے 7 تک سارے جلوس پہنچ گئے منصور نگر تراہے سے آگے۔ اب وہاں قناتیں لگی تھی کازمین کے سامنے، اس کے پیچھے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری عادت تھی بیٹھے کے نہیں۔ تو اس میں اتنے سے اندر سے نکل کر آئے مولانا آغا روحی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کلبی شادی صاحب ہم سب نے طے کیا ہے کہ آپ سے بات کہیں، کہیے، سنیے، یہ سننے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جلوس انجمنوں کے وسط رہ گئے، اگر یہ بھی ابھی 9 بجے کے اندر ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیا فائدہ ہم لوگ اور زیادہ دیر کریں، کیا طریقہ اس کا، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا نہیں مشکل نہیں، یہ جو انجمن ماتم کر رہی ہے، اگر یہ اندر چلی جائے گی تو جو پیچھے انجمن ہے وہ آگے نہ بڑھ جائے گی، تو اس میں وقت اندر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اچھا مجھے معلوم نہیں تھا قصہ کیا ہے۔ خیر ہم گئے تو ہم نے کہا کون اس میں کام آئے گا، تو معلوم ہوا کہ ان کے والد حیدر شاہ کے پاس، ان سے جا کے ہم نے یہ کہا کہ حیدر شاہ ایک بات کہہ جائے گا، کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنی دیر باتوں کریں گے، چیزیں کہیے۔ ان کا جو انداز تھا نیچے کہیے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے اتنا کہا کہ مگر کیا بزرگانہ انداز میں، ایک شرط پر۔ میں نے کہا بتائیے، کہنے کتنے شعر پڑھے جائیں؟ میں نے سوچ کے میں نے کہا 10 منٹ، وہی 10 اشعار۔ کہنے ایک شرط پر، آپ کو کھڑے کے سب سننا پڑیں گے، کیونکہ آپ میں مولوی آ گئی۔ میں نے کہا ہاں سنیں گے، اس کا ٹھیک ہے، مگر ہاں پہلے انہوں نے کہا ایک شرط پر، کیا وہ جو پیچھے انجمن ہے وہی آگے بڑھ جائے گی، یہ بہت بڑی شرط تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں معلوم کر کے آتا ہوں۔
अब मुझे नहीं मालूम इस अंजुमन उस अंजुमन में कौन सा क्या है। मैं उधर गया तो अलम के नीचे ताहिर जरमनी साहब खड़े थे, तो मुझे अंदाजा किया कि शायद जब ये यहाँ खड़े हैं तो यही बुजुर्ग है इस वक्त। तो हमने उनसे चुप कर जाएगा, ताहिर भाई आपके अंजुमन यहाँ कितनी बात हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुसद्दा शुरू कर दिया है। वो शहीद लक्ष्मी साहब से अपना मुसद्दा क्या मातम किया है, या क्या करेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि ताहिर भाई क्या आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। तो फिर मुझे देखा ये क्या बोल रहे हैं। खैर हमने उनसे कहा कि कह रहे वो भी आगे बढ़ जाएगी, वो भी अंदर चली जाएगी। मैंने कहा मैं मालूम करके आता हूँ। 2 कदम तो मसला था, मैं सीधा उनका कहा क्या। मैंने कहा वो लोग आगे बढ़ जाएंगे क्या, आप अंदर चले जाएंगे। कहा फिर वो सब आते हैं कि इतनी आप सुनेंगे वो। मैं फिर क्या भाई के बाद मैंने वायदा हो गया तो अंदर अभी चले जाएंगे, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ये तय करके हम वहाँ आए, हमने चला वायदा हो गया। तो उनको आवाज दी कभी ये कहीं मजबे में से आगे कुछ बताया ऐसे, ये दौड़ कर एक स्टूल उठाया, जाके बीच में रखा, खड़ा होकर वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। हम खड़े हो गए, इनको हम बार बार कहते बिस्मिल्लाह, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़े। तो मैंने 10 शेर के 20 करा दिए। अब उसके बाद ये उतरे स्टूल से, इन्होंने स्टूल उठाया तो मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। तो मैंने सबसे कहा चलो चलो बढ़ो बढ़ो। अब मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है, इतना लोग इधर गुस्से में, कुछ इधर गुस्से में, ये मंजर क्या है, बढ़ो बढ़ो क्या हो रहा है। मगर कुछ थोड़ा ऐसी तरकीब की कि सारा मजमा अंदर चला गया। माशाल्लाह इनकी भी एक्टिव है, सब अंदर चला गया, हैदर भी अंदर चले गए, सब चले गए। अब मैं ताहिर भाई के पास, मैंने कहा तो अंदर गए तो मैंने यकीन नहीं आ रहा, ऊंचे होके देखा हाँ मैदान खुला पड़ा है, सन्नाटा है। मैंने कहा आप भी बढ़िए, फायदा तो पूरा हो गया। और मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया कि अब ये खुद फैसला ले लेंगे। तो उन्होंने कुछ चुपके से शहीद साहब से कहा, उन्होंने भी देखा, और उसके बाद उन्होंने कोई एक शेर खत्म करके बड़े आगे। तो फिर ये तो हो गया। अब आगा रोहित साहब में ये बात थी, वो आए मेरे पास, अमित भाई आपको मालूम नहीं आज आपने क्या काम किया है। साहब का ऐलान था, किस का ऐलान था, सईदुल मिल्लत का, सब भी जोड़े नहीं माना गया। अब तक चल रहा था कि आपने कैसे तय कर दिया। वक्त थे इस बारगाह में फखर लेके आओगे, बात सर झुका के जाओ, कोई अकल नहीं चाहिए। हमने इसलिए हमेशा कहते हैं एक छोटा सा जो बड़े भी मेरी गली में रहता हो वो ताज़ीदार है, सबसे ज्यादा। इस अंजुमन की खुसूसियत ये भी है कि मुज्तहिदीन हमेशा इसके सरपरस्त रहे, जिसमें सबसे पहले मौलाना सैयद अली साहब क़िबला, उसके बाद मौलाना सैयद कल्बे हुसैन साहब उर्फ कब्बन साहब और मौलाना कल्बे आबिद साहब क़िबला रहे। मेंबरान के लिए उलेमा के खतूत अंजुमन के नाम आते थे कि आप फला शख्स को अपनी अंजुमन का मेंबर बना लें, और मैं उनके हसब नसब की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये अंजुमन शुरफा की अंजुमन कहलाती थी। उस वक्त मेंबरान के लिए ज़रूरी होता था कि चूड़ीदार घुटन्ना और शेरवानी और टोपी पहने। दूसरा इनकलाब तबलीगी नौहों सलाम का था, जिसके मौजिद भी मरहूम सैयद असगर अली ही थे। उन्होंने तबलीगी सलाम कहने शुरू किए, जिन्हें न सिर्फ लखनऊ वालों ने बल्कि पूरे मुल्क ने पसंद किया, और फिर देखते देखते दूसरे शायरों ने भी इसी रंग को इख्तियार किया। तो उस वक्त में सामाइन भी थे, उर्दू से जानबकार थे। आज उर्दू से हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल नाबलद हो चुके हैं, उस पर शर्म महसूस होती है। कम से कम एक साहिब बयास को इतना तो चाहिए कि वो लिबास ज़ेबतन करे जो एक साहिब बयास के लिए मुनासिब है। वो बयास कम से कम उतनी उर्दू तो जानता हो कि नोहे और सलाम उर्दू में लिख के पढ़ सके, क्योंकि हर चीज़ का एक मेयार है। साहिब बयाजी का भी एक मेयार है। साहिब बयाजी 2 तरीके से होती है, एक तो कुदरती होते हैं और दूसरे एक साहिब बयाजी होती है। साहिब बयाजी का मतलब ये है कि जो शेर जितना वज़न का शेर है या उस शेर का जितना मफहूम है, उस मफहूम के हिसाब से अगर अदायगी कर रहा है तो वो तो है मुकम्मल साहिब बयाजी। और एक साहिब बयाजी वो है कि शेर पढ़ा और आईने के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर वो साहिब बयाजी नहीं है। तो एक साहिब बयाज के लिए और ये तब होगा जब
इंसान साहिब बयाज उर्दू को उससे वाकिफ होगा और शेर का मफहूम क्या है उससे अच्छी तरीके से वाकिफियत रखता होगा। और जब शेर का मफहूम उसकी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये शेर ये है, जैसे मेरे नाना का एक शेर है कि हयात बांट रहा है अली का लख्त जिगर, हयात बांट रहा है अली का लख्त जिगर, कदम जमाए हुए मौत के दहाने पर, है ना। तो आप जब इसका मतलब मफहूम समझ में आएगा कि ये किस जगह पे कहा गया है और किस मसले पर कहा गया और किस मौके पर कहा गया है, तो उसको साहिब बयाज को उसकी अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब उसको मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो वो उल्टे सीधे हाथ चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये मुनासिब नहीं है। एक साहिब बयाज का एक वकार है, एक उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, बेहतरीन तरीके से। उसके लिए मैं तो कहता हूँ सब सारे साहिब बयाजों से मेरी बरजस्ता गुजारिश ये है कि नहीं अगर जानते, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो झूले से लेके कब्र तक। तो आप किसी वक्त भी इल्म हासिल कर सकते हैं। इतना है आप जब तो इल्म हासिल कर सकते हैं कि उर्दू सीख लें। आप किसी भी एक साल में आप उर्दू सीख लेंगे, उर्दू पढ़ लेंगे, उर्दू लिख लेंगे, तो आपको नौहे सलाम पढ़ने में बहुत आसानी पैदा होगी। तो बस मेरा ये कहना है, अब उसमें लुत्फ भी आएगा। अंजुमन का हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी खूब नाम हुआ। जैसा कि स्टेट रामपुर रजा अली खां साहब मधु करते थे। इस वक्त अंजुमन दो हिस्सों में तकसीम होती थी। एक दस्ता रामपुर चला जाता और दूसरा हैदराबाद दक्कन, जिसकी मेज़बानी लेफ्टिनेंट सुल्तान अली खां साहब करते थे, जिनका अफजल महल है। मरहूम सैयद असगर अली साहब ने ऐन कामयाबी के बाम पर पहुंचकर अंजुमन की तमाम तर जिम्मेदारियां साहिब बयाज से लेकर सेक्रेटरी तक की अपने बेटे नुमा दामाद सैयद हैदर हुसैन मरहूम को सौंप दी और खुद को सिर्फ कलाम कहने की हद तक अपने को महदूद रखा। मरहूम सैयद हैदर हुसैन ने भी साहिब बयाजी के मैदान में ऐसे झंडे गाड़े कि हर तरफ से दादो तहसीन मिलती रही। न सिर्फ लखनऊ की हर गली कूचे में बल्कि दीगर शहरों में भी हैदर साहब और हैदर भाई का नाम गूंजने लगा। अफसोस है कि नावक्त मौत ने बहुत जल्द उनको शहर लखनऊ के मोमिनीन से छीन लिया, मगर उनकी याद अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। साहिब बयाजी की फहरिस्त में उनका नाम जली हरफों में चमकता नजर आता है। लोगों का ख्याल था कि अब अंजुमन नासिरुल अज़ा डगमगा जाएगी, मगर अल्लाह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाली अंजुमन का नाम कायम रखना मंजूर था। चुनांचे उनके छोटे बेटे जनाब रफीकुल हसन साहब ने फौरन ही अंजुमन के बागडोर को अपने कमसिन कांधों पर संभाल लिया और अंजुमन को एक ताज़ा जिंदगी बख्श दी। जनाब रफीकुल हसन साहब ने भी साहिब बयाजी के मैदान में अपने वालिद मरहूम सैयद हैदर हुसैन की तरह दिनों पर नक्श कर देने वाले अंदाज के जौहर दिखाए। मंजर कशी का वो नक्शा खींचते कि मानो वाक़ियात करबला, मौला अली अलैहिस्सलाम व मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग नजरों के सामने हो। हुसैन मजलूम के तसद्दुक़ में वो नाम और शोहरत मिली कि आज बच्चा बच्चा जनाब रफीकुल हसन साहब के नाम से वाकिफ है। देखिए सब उस्ताद हैं माशाल्लाह से। शागिर्दों का मसला ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि जो कुछ मेरे दामन में है, जैसे इल्म को बांटना हुक्म है कि जितना इल्म को बांटोगे इल्म उतना फरोग पाएगा। तो अगर कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बच्चों तक, अपने नए साहिब बयाजों तक पहुँचा सकूँ,
اس میں میں اپنے کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ کم سے کم یہ صاحب بیاضی کا فن شہر اعضا کے اندر برقرار رہے گا. اب جیسے شجاع میاں ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے ایک راستہ دکھایا، انہی نے اس پہ عمل کیا، آج ماشاءاللہ سے انہی نے شہرت بھی پائی ہے، عزت بھی پائی ہے، وقار ہے ان کا. پپی میاں ہیں، غلامان حسین کے صاحب اعز ہیں، گلدست حیدری میں ہیں، وہ ہیں. کچھ تقی میاں بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں تو جو کچھ ہو سکتا ہے ان کو بھی درست کر دیتا ہوں. اور ہے تمام دیگر انجمنوں کے لڑکے ہیں جو آتے ہیں، کس کس کا کہاں تک نام لوں. پر میرا فرض یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ صاحب بیاضی کا فن، کیونکہ لکھنؤ مرکز اعضا ہے، صاحب بیاضی یہیں سے شروع ہوئی ہے، باہر لکھنؤ کے نوے خانی ہوتی ہے. اس بیچ میں جناب رفیق الحسن صاحب کے چھوٹے بیٹے سید محمد شاز علی، جس نے 10-11 سال کی عمر سے ہی انجمن میں صاحب بیاضی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شہر کی دیگر انجمنوں کی شب بیداریوں میں اس کو پڑھتا دیکھ کر لوگ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے مرحوم حیدر بھائی کی یاد آج ان کے پوتے سید محمد شاز علی نے تازہ کر دی. ماشاءاللہ اس کے پڑھنے کا بالکل نیا اور مجمع پر چھا جانے کا انداز ہو بہو اپنے دادا حیدر حسین مرحوم کا ہے. خدا محمد شاز علی کی عمر دراز کرے، آمین. یہ جناب سید اصغر علی مرحوم کی تمناؤں اور دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ان کی بنائی ہوئی انجمن میں خود انہی کی اولاد کی اولادیں صاحب بیاضی کر رہی ہیں. سید محمد شاز علی چوتھی پشت ہیں. جس طرح میر انیس مرحوم کو شبیر کی مداحی میں اپنی 5ویں پشت ہونے پر فخر تھا، اسی طرح جناب سید اصغر علی مرحوم کے خانوادے کو بھی یقیناً فخر ہوگا. جناب سید اصغر علی مرحوم کا کوئی بیٹا نہ ہونے کا ایک قدرتی غم ضرور تھا، مگر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یہ دیکھ لیا تھا کہ جو کام ایک بیٹا کرتا وہ ان کے داماد اور نواسے نے کر دیا. سپرد کس کو کروں میں یہ امانت عشق، سپرد کس کو کروں میں یہ امانت عشق، اٹھائے کون یہ بارے گرا نہیں معلوم. عرصے سے ان کا خانوادہ جناب سید اصغر علی مرحوم کے کلام کو یکجا کرنے کی کوشش میں تھے. کئی بار ان کے کلام کے مجموعے چھپ چکے تھے، مگر شروع سے لے کر آخری عمر تک ان کا جتنا کلام تھا وہ سب پر کاپیوں پر نوحے و سلام ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جمع کیے گئے. بھائی تقریباً میں جب 9 برس کا تھا تو اس وقت بیت المال کا اشرہ تھا اور مسجد عاملی میرے گھر کے سامنے ہے. اس وقت میں نے غنچۂ ناصر الرضا کھولی تھی، تو وہ میرا ایک اصغر صاحب کا سلام تھا، چشم خوبار ہے برائے حسین. تو وہ میں پڑھتا ہوا چلا، تو یہاں سے علم لے کے میں غنچۂ ناصر الرضا لے کے چلا اور غلام سے پل ہوتا ہوا، چوک کے اندر سے ہوتا ہوا، گول دروازے ہوتا ہوا اور سرائے مالی خاں ہوتا ہوا آیا. تو جب میں سرائے مالی خاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک سبیل لگا کرتی تھی جو ایک چکن کا کام کرتے تھے شہزادے صاحب. تو وہ ہر انجمن کے صاحب بیاض کو کرتا دیا کرتے تھے. تو اب چونکہ میرا 9 برس کا سن تھا تو انہی نے مجھ کو بھی ایک کرتا دیا تو میں بہت خوش ہوا. اور پھر بہرحال میں نے وہاں جا کے علم بڑھایا بیت المال میں. بہت خوشی میں اپنی والدہ کے پاس آیا کہ یہ میرے کرتا مجھے ملا ہے. تو وہ کرتا جو انہی نے مجھے پایا تو میں اس کرتے میں پورا ڈھک گیا. تو ان کا یہ تمہارے والد پہنیں گے. تو بہرحال مجھے اس وقت اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ پوچھئے نہیں. اور اس کے بعد پھر دھیرے نہ چلتا. سن 69 کی بات میں آپ کو شجاع میاں بتاؤں کہ سن 69 میں جب 8ویں کا جھگڑا ہوا تھا، اس وقت مرزا زینہ کی مسجد سے ناصر الرضا کا علم نکلتا تھا
اور پیچھے نخال چوکی کے پیچھے جو بھانڈوں والی مسجد کہلاتی ہے وہاں سے ظفر العلمان کا علم برآمد ہوتا تھا، اور اسی مرزا زینے کی مسجد سے عابدیہ کاظمیہ کا علم برآمد ہوتا تھا۔ 8 بجے کے اندر 8ویں سمٹ جاتی تھی، تو 2 بجے دن میں انجمن ناصر الرضا کا علم اٹھتا تھا مرزا زینے کی مسجد سے۔ تو ہم نے 12 بجے غنچہ ناصر الرضا اٹھا لی تھی کہ اس کے بعد ناصر الرضا کا 2 بجے علم اٹھے گا۔ تو ایک مینارہ مسجد کے نیچے میں کرسی پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، تو جھگڑا ہو گیا، اور صاحب گما دا گولی بندوق آگزنی تو ایک دلارے صاحب ایک محمد صاحب ہوا کرتے تھے کشمیری محلے میں، تو وہ مجھ کو علم اور وہ سب مجھے بچاتے ہوئے لے کے آئے، اور علم پھر میرا منصور نگر میں ایک مسجد ہے وہاں پہ وہ علم میرا بڑھایا گیا، تو وہاں جھگڑا فساد ہوا۔ تو یہ واقعہ تب کا ہے اس وقت، اور اسی وقت وہ میرے سامنے ہی وہ ایک لڑکا تھا یامین جو معروف حمادی کی کوٹھی سے گولی چلی، تو میرے سامنے ہی اس کے لڑکے کے گولی لگی تھی یامین کے، اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس میں چلتا رہا۔ پھر غنچہ ناصر الرضا کے بعد پھر میں نے انجمن کھولی جب میں جوان ہو گیا، اور انٹرمیڈیٹ سے میں فرسٹ ایئر گریجویشن میں پہنچا، تو پھر یہ ہوا کہ ایک انجمن کھولی جائے شیعہ کالج کی، تو پھر دستہ شیعہ کالج کے نام سے میں نے انجمن کھولی۔ اس میں شکیل شمسی اور سب لوگ شامل تھے، سبتین صاحب تھے، عباس بھائی تھے، اور صاحب عالم تھے، یہ سب۔ تو میں نے دستہ شیعہ کالج کھولی۔ تو اس وقت میں یونیورسٹی کے جتنے لڑکے ٹائٹ پینٹ والے، جینس جیکٹ والے، اور لکھنؤ کے جتنے بھی پڑھے لکھے لڑکے، اس میں چاہے سنی ہو شیعہ ہو، سب دستہ شیعہ کالج میں چلتے تھے تلک لگائے ہوئے۔ اہل سنت بھی وائدوں میں چلا کرتے تھے تلک لگائے ہوئے۔ نیرج جین جیسے یہ جو لکھنؤ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوا، یہ بھی میرے ساتھ دستہ شیعہ کالج میں وائدوں میں چلا۔ ستیش چند مصرا، وہ یا نشاد گنج میں یا ستیش، وہ آج وکالت کرتا ہے، وہ بھی وائدوں میں تلک لگا کے چلتا تھا۔ تو کم سے کم جب میں علم لے کے چلتا تھا تو کم سے کم 1,500 سے 2,000 لڑکوں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ کا مسئلہ یہ کہ غنچہ مظلومیہ منصور نگر میں پڑھ رہی تھی اور دستہ شیعہ کالج جا رہی تھی، تو راجہ بھائی نے دیکھا کہ یہ کون سا بھیا سیلاب چلا آ رہا ہے، تو انہیں نے پتہ کیا کہ وہ دستہ شیعہ کالج جا رہی ہے، تو انہیں نے پوری غنچہ مظلومیہ کا روکا اور پوری انجمن دستہ شیعہ کالج کی پار کرائی۔ تو اتنی بڑی سنگت لے کے میں چلتا تھا اس وقت میں۔ پھر اس کے بعد دستہ شیعہ کالج کو پھر والد صاحب کے کہنے پر پھر میں نے اس کو بند کیا۔ پھر میرے بعد 1 سال چلی وہ دستہ شیعہ کالج پہ، وہ بند ہو گئی۔ اس میں شکیل شمسی جو تھے فارسی کا نوحہ پڑھتے تھے، صاحب اعظم میں ہی کرتا تھا، تو اسی زمانے میں ان کی طرح بھی پڑھی قائم رضا صاحب کی، تو اس میں اصغر صاحب کا ہی سلام میں نے پڑھا تھا دستہ شیعہ کالج میں قائم رضا صاحب کی۔ اس کے بعد پھر اس کو بند کرنے کے بعد پھر ناصر اللہ میں پڑھتا رہتا تھا، کبھی بے ضرورت پڑھ لیا کرتا تھا، آتا تھا پڑھتا رہتا تھا، مگر یہ کہ مستقل نہیں تھا۔ مگر سن 78 سے پھر ناصر الرضا میں مستقل ہو گیا۔ جب میں نے دستہ شیعہ کالج بند کر دی، غنچہ ناصر الرضا بند ہو گئی، پھر سن 78 سے پھر میں ناصر الرضا میں ہی صاحب ریاضی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر 14 برس کا سن تھا میرے صاحبزادے کا، شاذلی میاں کا، تو ظفر العلمان میں ان کو پھر میں نے بیاض، پہلی بار بیاض ان کو میں نے اس سے پہلے ایک وعدے میں منع نبن صاحب کی وعدہ تھا، اور 4 ربیع الاول کو، تو وہاں پہلے ان کو میں نے بیاض دی، تو انہی نے وہاں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ 5 ربیع الاول کو جب ظفر العلمان کی شب بیداری ہوئی تو پھر وہاں میں نے ان کو بیاض دی، اور جب بیاض دی تو شاذلی میاں نے پھر ایسا پڑھا کہ جو بعد کی 2 انجمنیں تھیں وہ وعدہ ہی کینسل کر کے چلی گئی۔ اب اس میں نام نہیں لینا ہے کون انجمنیں تھیں، بہت بڑا وہ کینسل ہی کر کے چلی گئی۔ تو اس میں سید صاحب جو انجمن ظفر العلمان کے تھے، انہی نے، اور ہمارے فاضل بھائی مرحوم بیچارے دونوں مرحوم، انہی نے 500 روپے کا صدقہ علم میں لے جا کے شاذلی میاں کو گروی کیا تھا، اور 500 روپے کا صدقہ نکالا تھا شاذلی میاں کا۔ تو اب جب وہ آتے ہیں اپنے پڑھتے ہیں، تو بہرحال وہ یہاں رہتے نہیں، جب آتے ہیں 8ویں میں تو پڑھتے ہیں بہرحال یہ کہ
वो मैंने अपनी वो एक तैयार कर लिया। मेरा भतीजा ही है समझिए, समर, जिसको मैंने तैयार कर दिया है। अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तब ज्यादातर वही पढ़ता है, मैं तो सिर्फ तरह पढ़ लिया करता हूँ, या बहुत किसी ने कहीं इसरार किया तो पढ़ लेता हूँ। सन 82 में मैं कराची गया था रमजान में। तो वहाँ कराची में रमजान का जुलूस निकलता है, तो वहाँ भी आबिदिया काज़मिया है, ज़फ़रुल ईमान है, नासरुल रज़ा है। तो एंचोली में हमारे तमाम जो हमारे ननियाली ददियाली सब रिश्तेदार हैं, वो सब नासरुल रज़ा में चलते हैं। तो हमारा भतीजा है और खालाजाद भाई है, मोहसिन है और यूसुफ भाई हैं। तो उन्हीं ने हमसे कहा कि भैया चलो वो तुम्हें नासरुल रज़ा के लोगों से मिलवा दें। तो जब मैं वहाँ गया तो उनको पता चला, तो उन्हीं ने कहा कि कल जुलूस है 21 का, और उसमें आप भैया तुमको एक आध सलाम पढ़ना होगा। तो हम एक बयाज लेके चले गए थे। तो एक मुसद्दस था, किया सवाल जो मैंने बता के क्या है हुसैन, कोई नबी है कि पैगंबर वफा है हुसैन, तड़प के दिल ने कहा मेरा आसरा है हुसैन। चौथा मिसरा याद मुखम्मस था, खुदा नहीं है मगर मर्जी खुदा है हुसैन। तो वो मैं लेके वहाँ पढ़ने खड़ा हो गया था। तो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 बार एक एक बंद पढ़वाया जा रहा था। तो पीछे आबिदिया काज़मिया लगी थी। तो अब मैंने एक हल्का सा खाका 8वीं का छज्जन साहब मरहूम का मंसूर नगर की चौकी पे कश्मीरी महल्ले तिराहे पे नासरुल रज़ा लगी थी, और मंसूर नगर चौकी पे आबिदिया काज़मिया लगी थी। तो मैं छोटा सा था तो मैं निकल के चला गया था। तो देखा तो देख हल्का सा खाका छज्जन साहब का मेरी आंखों में था, मगर पूरी तरीके से उनकी शक्ल मेरे जहन में नहीं थी। मैं खाका था हल्का सा, तो वो खाका मेरे जहन में था। तो छज्जन साहब ने पूछा कि भाई आज नासरुल रज़ा को क्या हो गया है भाई, ये तो हट ही नहीं रहे। तो किसी ने कहा कि भाई वो हैदर साहब के साहबजादे आए हैं नासरुल रज़ा के, वो पढ़ रहे हैं। तो छज्जन साहब ने कहा कि चलो भाई मुझे लेके चलो। तो मैंने देखा नहीं, मैं तो पहचानता तो था नहीं, खाका था। तो देखा कि बुजुर्ग से हाथ में छड़ी सामने आके खड़े हो गए थे और सुनते रहे, बस देखते रहे। और जब मैं पढ़ के उतरा तो उन्हीं ने एकदम से मुझे गले से लगाया और खूब रोए और कहने लगे आज हैदर की याद आ गई मुझको। और बहुत रोए मुझे गले से लगा के, और बहुत रोए। अब मुझे कहने लगा आज हैदर की याद आ गई, लखनऊ की याद आ गई। भैया आज़ाद को मैं वहाँ छोड़ आया, वो जो लुत्फ वहाँ था और जो आज़ादारी का वहाँ हज मिलता था और जो उनके सामाईन और शुअरा और अंजुमनें थी, वो यहाँ नहीं है। और अल्लाह तुम्हें बहुत दुआएं दी उन्होंने। फिर मुझे घर बुलाया, फिर मुझे खाने पे बुलाया। बहुत ही क्या शख्सियत थे वो, मतलब समझ लीजिए ये सब लोग हैदर साहब थे, शहीद साहब थे, नासिर साहब थे, छज्जन साहब किबला थे, ये सब मतलब पाए थे लखनऊ की अंजुमनों के। इनके ऊपर अंजुमनें टिकी हुई थी, आज़ादारी टिकी हुई थी, ये सब पाए थे अंजुमन। अब क्या है, अब तो भाई अच्छा इज्जत लिहाज ऐसी थी, हर अंजुमन में एक दूसरे को इतनी इज्जत देते थे, इतना लिहाज करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। अंजुमन का कोई लड़का चाहे 2-2 बच्चों का वालिद क्यों ना हो, वो अपने बड़े के सामने न सिगरेट पीना, न हंसना, न सब कुछ खत्म हो गया। तहजीब खत्म हो गई, तमद्दुन खत्म हो गया, इज्जत लिहाज खत्म हो गया, सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। बस सिर्फ क्या बताया जाए, ये 8वीं का अलम, ये 9 तारीख का अलम आता था तो एक मलदा एक सिरा तो
पंजतनी इमाम बाड़े के वहाँ है, और अलविदाई अलम का दूसरा सिरा कश्मीर वाले तिराहे पे ऐसे 21 रमज़ान का जुलूस निकलता था, तो ये एक सिरा अकबरी गेट पे पहुंच जाता था, दूसरा सिरा मेरे ये सरकारी हुसैनी के इमाम बाड़े तक रहता था, और एक आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, और ताबूत ऐसे हवा में पानी पे यूं लहराता हुआ जाता था, जिसका दिल चाहे चूम ले, ना कोई एक धक्का, ना कोई कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे जाता था, सिवाय गिरिया की आवाजें होती थी, ना शोर खराबा था। ये थी लखनऊ की आज़ादारी, ये थी लखनऊ की आज़ादारी। दरिया वाला अलम दरिया वाली मस्जिद से निकलता था, तो वहाँ हाथी पार के एक छत्ते पे सिरा, एक सिरा वहाँ पे, दूसरा सिरा मेडिकल कॉलेज के चौराहे पर, एक हाथ लग रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ना कोई दाएं खड़ा है ना कोई सिर्फ मस्तूरात ज़ियारतों के लिए खड़ी होती थी। जितने मर्द होते थे, बच्चे, नौजवान, सब सीना जनी किया करते थे। एक सिरा यहाँ, एक सब जो नजर उठा के ऊंची जगह पे खड़े होके देखा तो एक हाथ यहाँ से वहां तक, लाखों हजारों हाथ एक हाथ सीना जनी के चलते थे। अब 25-25, 40-40 की टुकड़ियां, एक टुकड़ी निकल गई पीछे में खाली, तो उसके बाद तो चल गया। और जितने आदमी मातम नहीं करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा, मतलब 80% साइटों में खड़े रहते हैं। यही 21 रमजान का है, यही 9 तारीख के अलम का, यही दरिया वाले अलम का है। मेरी तो दुआ है कि ये कौम मेरी कम से कम उसी मेयार पे आज़ादारी लखनऊ की फिर से आ जाए जिस मेयार पे थी। ये मेरी दुआ है भाई, और इसके लिए आप नौजवान मेहनत कीजिए, और इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। आज अंजुमनों के सिलसिले में शुजा मियां जो आप ये मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आज जितनी मालूमात आप हासिल कर लेंगे, है ना, वही आने वाली जनरेशन को आपके जरिए लोगों को पता चलेगी। नहीं, आज की जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए, ये मैंने बानी अंजुमन नासरुल अज़ा, ये उनका मसवदा, क्योंकि मेरे नाना ने 9 बरस के सिंध से शायरी की और 108 बरस के होके